सूरत النجم मक्कियतुन सफ़ा नंबर 14। सूरत النجم मक्कियतुन दा सूरह नजम दे पा मक्का मुकर्रमा की नाजिल शवी दे। वहिया इस्नतानि व सित्तून आयतन, पदी की 2 आयतुन दी। वसलास रुकुआतिन और 3 पदी की रुकुगानी दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह नजम मक्किया, आयत नंबर 1 पिंजम रुकू 20 सिपारा। दी सूरत ता सूरह नजम भी लिखीगी और नजम मुतज़क्र भी लिखीगी चे अवल नंबर आयत के दा लफ्ज़ नजम ज़िक्र देता सूरह नजम भी लिखीगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खोड़ले दे नजम भी लिखीगी स्तूरी ता दस्तूरो चे कम कहकशा दा और पदे के बलाशे स्तूरी वी आगे ता नजम भी लिखीगी। तो नंबर 1 तफसीर दा दे चे दस्तूरो कहकशा ता हम नजम भी लिखीगी और द्वेम मानो मतलब ददी दा दे चे नजम भी लिखीगी स्पुंगमे ता ज़का द स्पुंगमे दा रना दा ददी स्तूरो पर निस्बत लगा ज़ियाते वी। नो अल्लाह कसम खुरी वी ज़मा दे कसम वी पस्तूरो मांदे इज़ा हवा हर कल चे खत प्रियुजी। स्तूरी चे कम दे दा 2 किस्म दी। यो स्तूरी हाग दी चे दा पा आसमान के पखपल जी मांदे वलाड़ी द शपी चे कल राखकारी शी नो दा तोल शपा पखपल जी मांदे वलाड़ी। यो किस्म स्तूरी दा दी और द्वेम किस्म स्तूरी दा दी चे दा पर टोल आसमान के चक्कर वही लकता सो उगोरे नवर दा जकम दे रो कीजी और दा से वापस चक्कर वही प्रूजी। नो दा से दा अल्लाह ताला दस्तूर निज़ाम हम दे ज़नी स्तूरी दा सीरी चे दा जकम दे दा से बाकायदा मजल कई बिया पदी के दा अल्लाह ताला दा से निज़ाम दे पदी स्तूरो के दा कम स्तूरी वलाड़ दी और ज़नी स्तूरी दा सीरी चे दा बाकायदा सा कई पा आसमान की मजल कई। नो दा वलाड़ स्तूरी और दा रवान स्तूरी दा पखपल मेंस के टकरावीगी ना दा अल्लाह निज़ाम दे। जहाज से कम दे हवा के दा बल जहाज सर दा कर ना कर टकरावीगी सूना घट नुकसान बकीउशी और दा शान दी पर रोड एक्सीडेंट के यो मोटर दबल मोटर सरा एक्सीडेंट कई। खुदा अल्लाह ताला दो न सफा निज़ाम दे चे बाजी स्तूरी वलाड़ दी और बाजी स्तूरी पकी मजल कई खुदा यो बल सरा लिगी ना। नो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खुरी पदा गस्तूर मांदे ज़मा दे कसम वी पदा गस्तूर मांदे इज़ा हवा हर कल चे दा स्तूरी प्रूजी। तो मतलब दा दे चे हरकत की यूजी के बिया दा प्रूजी हम अल्लाह कसम उखोड़लो पर स्तूर मांदे और मख के जकम दे अल्लाह ताला जवाब कसम जिक्र कई परी मनिजान पुई के यो कसम दे और यो जवाब कसम दे लकज़ कसम उखरम ज़मा दे अल्लाह ताला पर ज़ात मांदे कसम वी दामा कसम उखोड़लो दसदा बारे में कसम उखोड़लो दीते वी लिखी की जवाब कसम ज़माइद अल्लाह ताला पर ज़ात मांदे कसम वी ज़बा दमास खुतनी मुज़्जम सरकोम दा जवाबी कसम शो। नो अल्लाह को कसम उखोड़लो पस्ता मांदे पर स्तूर मांदे और जवाब कसम से दे विमा ضل साहिबुकुम वमा गवा स्ता सुदा मलगरी दा सूरते जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
دا ګوره بیلارې نه دی. ما ضل صاحبکم وما غوا، او نه غلط لارې اختیار کړې ده. نو الحمدلله ثم الحمدلله په دې باندې انسان مطمئن کیږي چې مونږ د نبی له صلوات و سلام لمن نیولې ده، او الله رب العزت په دغه نیو باندې قسم خوري چې تاسو د عملګری دا ګوره بیلارې نه دی. الله دې زموږ اخره خاتمه په دې خپل ایمان باندې وکړي. دوه قسمه لارې غلطیږي د انسان نه، دوه قسمه همیشه د انسان سره چې دی غلطی کوي دا په دوه وجې کوي. یو چې کوم دی د انسان غلط فهمي وي، دا په خپل سوچ کې دا دی چې زه ټیک یم خو لارې غلطې وي، دې ته ویل کېږي غلط فهمي. او دویم سړی هغه دی چې پته ورته لګېږي چې دا لار مې غلط ده خو بیا هم کوي، دې ته ویل کېږي قصدن عمدن غلطي. نو الله رب العزت د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې په دې دوانو باندې نفي وکړه چې ستاسو دا ملګری چې کوم دی، ستاسو دا ملګری دوست نه د غلط فهمي د وجه غلط دی او نه قصدن عمدن غلط دی، نه دی غلط، بلکې دل چې سهم خبره دی کوي. نو وما ينطق عن الهوى ګره دا په وحي باندې کوي، دا ته مونږ وروړو. نو په دې کې چې کوم د حضور علیه الصلاۃ والسلام صداقت ذکر دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل رښتیا دی او د نبی صلی الله علیه وسلم خبره هم صحیح دي، دا رښتیا دي. او درې متسلی الله تعالی مؤمنانو ته هم ورکي چې دا ستاسو ملګری دی او دا ملګری ستاسو په غلط لار باندې نه دی. الحمدلله. نو دې کې الله تعالی دې ذکر کوي. نو قسم یې خوړلې دی او په سمان دې قسم خوړلې د نبی صلی الله علیه وسلم په رښتونی رسالت باندې. والنجم او قسم دې پستوري باندې اذا هوا هر کله چې خد پریوزي ما ضل صاحبكم بلار نشو ملګری ستاسو وما غوا او نه غلط کړ دالار وما ينطق او دې خبرې نه کوي عن الهوى لخواهش د نفسنا. د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا خبره دا د خواهشات نه دي چې یو انسان وي چې دا د خواهش د وجې کوي، نه الله پاک چې ول څه حکم کوي د هغه مطابق نبی صلی الله علیه وسلم څه کوي هغه خبرې کوي. نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته کله هجرت وکړو نو مدینه منوره کې با قجوري کېدلې. قجوره خودی قجورو خلکو دې ذمہدار او وسنګ طریقه کولا نی بداسه طریقه کولا تلاندې به فصل واچولو په دې قجوره کې هم نر او ماده وي، فصل به واچولو د ماده او بیا به په د پاسه چې کم دی کنه نر او درولو داسي نر. نبی اسلام ته پوښتنه کړې وې دا تاسو څه حساب کوي؟ وی الله پیغمبره وی کله چې مونږ داسې کار وکړو نو زمونږ په هغه کال باندې چې کم دی فصل ډیر کیږي. اول لاندې سوا چو ماده او بیا په د پاسه سوا چو نر او په دې باندې اوس هم ریسرچ کیږي. ساينسدانانو دا خبره ثابته کړې ده چې په بوټو کې هم نر او ماده شته دي. نبی اسلام تو فرمایل وی تاسو آینده کال داسې مکوي، وی الله چې درکې د دینه بغیر وم درکې هی ویل ټیک تا. نو دی چې کم دی آینده کال دا شیزونه اونکل نو هغه چې کم دی داسې چل او شو چې پهله بل کده یو سړی شل من قجوره کېدا دی خدا کار اونکلو را روان کال چې کم دی مثلا د هغه سړی 15 من او شو ولا خبره باندې پوه شوې. د نبی اسلام په خبره باندې چې کله عمل وکړو نو روان کال ته زمیندارانو د کم دی نقصان وشو. هغه نبی اسلام دی ویل الله پیغمبر استا خبره اومنله پهله به زمونږ شل من مثلا قجوره کېدله اوس څومره کېږي 15 من. نبی اسلام تو فرمایي وزه هم ستاسو غونته یو بنیادم یم زمانه هم غلطي کېږي. نو د دنیاوی معاملاتو کې کله یو خبره زما صحیح نه وي نو هغه تاسو ممنه. خود دین
په کارونه کې ماته چې څه خبره هم ز تاسو ته کوم ناغه منه ځکه چې هغه د وحي په ذریعہ باندې را دنیا معاملات چې څومره دی نبی له سلام وی کچرته ما درته او کلا او هغه غلطه وا منه ما او د دین چې څومره خبرې دي نو دا څه کومه دا په وحي باندې تاسو له کوم لحاظ دا بخا مقام نه الله رب العزت فرمای چې نبی له صلوات و سلام چې څومره هم خبرې کوي دا په سمان دي کوي په وحي باندې کوي ان هو ندی دا سنور الا وحی مگر وحی دا یوحا چې نازل او شی علمه او خدل دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شدید القوا یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر د قوتونو خاوند دی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تعلیم ورکړی دی د چا په ذریعہ باندې د حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ باندې او د حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دلته الله تعالی صفت بیانی وشدید القوا ودا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم د قوتونو خاوند دی نو د حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وشپک سوا وزری دی او قوم لوط دا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په یو پر سره چې کم دی ټول هلاک کړی دي نو تاسو اندازه کوئ چې د دې نور پرونو بس حسابي چې په یو پر سره چې کم دی قوم لوط ټول د وجه الله پاک هلاک کړی دی نو دا انتهایی طاقت والا دی قوتونو والا دی ذو مرتين چې ډیر طاقتور دی فاستوى بیا هغه قائم شو په اصلي صورت کې وهو بالافق الاعلى او هغه په کناره اوچته د اسمان وو لا یاد ساته وਹੀ بچا وروړه حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوندۍ کې ټول په دوو موقعو کې په خپل اصلي شکل کې کتلې دي یو چې کوم دی په غار حرا کې کتلې او یو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله د معراج په شپه باندې بر اسمانونو تتلو نور د دین علاوه حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا به یو صحابي په شکل کې راتلو او یو درې طریقې داوا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په مخ کې بچ کم دی د غنټه आवाज به شروع شو داسې بنگار به شروع شو بنگا نو دا به د وحی علامت و نو دلته الله تعالی هغه طرف ته اشاره کوي چې الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم ته د حضرت جبرئیل علیه السلام هغه دیدار چرته کړی دی بر په اسمانونو کې چاغه د معراج پوا او هو او هغه بالافق الاعلى پکیناره اوچته د اسمانونو ثم دنا بیا نږدې شو فتدل اوخته راغه فكان قاب قوسين بیا شو په اندازه د دوه کمانونو او ادنا یلدینهم کم فاوحى ندوه اکرا الى عبدي د خپل بنده طرف ته ما هغس اوحى د وحي اکرا ما كذب الفؤاد ندي دروغ ویلی زړه ما را سچي ولیدل افتمارونه نو آیا جګړه کوي دي هغه سره علامه یرا په هغه سچ کې چې دی ویني ولقد رآه او بشک دلیدل دغه نزله اخرى يزل بلهم عند سدرة المنتهى د بیر د اخري حد سره عندها جنة المأوى چې د دې سره جنة المأوى ده عند سدرة المنتهى دا چې کوم دی بر اسمانونو کې د بیر یو ونه ده او نبی صلی الله علیه وسلم د هغه حدیث کې داغه تفسیر کړی دی وی د دې دا یو پاڼه وی دا دومره غټه ده لکه د اتی غوږ ډیر غټي نو وی د دې سدرۃ المنتهى دا چې کوم دی بر یو ونه ده د بیره او د دې یو پاڼه چې کوم دی وی د هتی د غوږ عمر ده او نبی صلی الله علیه وسلم یو فرمایل وی د دې چې کوم دی یو بیره د دې مثال ورکول ودا سیده لکه د منګي غونډه څنګه منګي غټ وی او ګول مګول وی ودا سیده سدرۃ المنتهى چې کوم دی
د دې میوه او د دې د بیره هم دومره غټه غټه ده نو الله پاک ول دا ټول ارسه د معراج په شپه باندې خولي دي عندها جنت المأوا چې دې سره د جنت المأوا نو بر اخیری اسمانونو کې یو چې کم دی سدرۃ المنتهى ده چې دا د بیره ونه ده او بیا دې سره نږدې چې کم دی جنت المأوا جنت ده الله دې موږ تاسو ته هم دا اخولي کیا اذ یخشى السدرۃ هر کله چې خوریدو السدرۃ په بیره باندې ما هغه یغشا چې خوریدو نور ما زاغ البصر نکږي شوي سترګې وما طغى او نه د حد نه تیرې لقد رأى بشک د اولیدو من آیات ربه الكبرى نخد رب خپل غټې غټې افرأيتم اللات والعزى واخر الدعوانا الحمد لله رب